کل تک تو ہم پیکا ایکٹ کے اوپر چیخیں مارتے تھے کہ بھئی ہم صحافی ہیں، ہماری صحافت پہ قدغن لگ رہی ہے، فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آئین پاکستان آپ کو سیاسی اوپینین رکھنے کا اور اس کو ایکسپریس کرنے کی گارنٹی دیتی ہے۔ یہ بڑا ایک عجیب و غریب سا قانون بنایا ہے۔ میں تو اس کو یہی کہتی ہوں کہ اب یہ توہین پارلیمانی لیڈر، توہین حکومت، توہین فلاں دفتر، توہین یہ، توہین وہ۔ حکومت نے اپوزیشن اور صحافتی تنظیموں کے شدید احتجاج اور تحفظات کو نظر انداز کر دیا ہے اور پی کے ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی کے بعد کل سینٹ سے بھی کثرت رائے سے منظور کرا لیا ہے اور صدر کے دستخط کے بعد یہ ایکٹ فوری طور پر نافذ ہو جائے گا۔ اور حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ پی کے ایکٹ ترمیمی بل سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ یہ بل سوشل ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے اور فیک نیوز کے خلاف لایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن اور صحافتی تنظیمیں پیکا ایکٹ ترمیم بل کو کالا قانون کہہ رہی ہیں اور اسے آزادی اظہار رائے کے خلاف قرار دے رہی ہیں۔ کراچی سے خیبر تک صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں اور دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا جا رہا ہے کہ حکومت نے اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر یک طرفہ طور پر یہ بل منظور کرایا اور اس کالے قانون کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ بل کی واپسی تک احتجاج جاری رہے گا۔ متنازع پیکا ایکٹ ہے کیا؟ ورکنگ جرنلسٹ اس سے کس طرح متاثر ہو سکتے ہیں؟ اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن شفا یوسف زئی صاحبہ۔ شفا صاحبہ، ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ یہ بتائیے گا کہ متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل ہے کیا اور اس سے پروفیشنل اور ورکنگ صحافی کتنے متاثر ہو سکتے ہیں اور عام آدمی کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے باعث؟ پیکا ایکٹ تو انتہائی متنازع ہے، بہت سارے صحافی اس کو کالا قانون کہہ رہے ہیں۔ حکومت نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے اس کو بڑی عجلت میں پاس کرایا، اس کے حوالے سے ہم سے مشاورت نہیں ہوئی۔ ابھی ہماری ہفتے کے دن انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب سے اور جو عرفان صدیقی صاحب ہیں ان سے اس پر بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں سنا، ہمارے تحفظات بھی سنے اور عطا تارڑ صاحب نے اس بات کی وہاں پر تصدیق کی اور اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے صحافیوں سے اس چیز پر مشاورت نہیں کی اور صحافیوں سے اس پر بات نہیں کی ہے۔ تو دیکھیں، حکومت کو اس چیز کا ادراک تو بڑا واضح طور پر ہے کہ حکومت نے اس پر ہم سے بات نہیں کی ہے، جو کہ کرنی چاہیے تھی۔ ساتھ ہی ساتھ کس طرح سے یہ لوگوں کو متاثر کرے گا؟ دیکھیں، کل تک تو ہم پیکا ایکٹ کے اوپر چیخیں مارتے تھے کہ بھئی ہم صحافی ہیں، ہماری صحافت پہ قدغن لگ رہی ہے، فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فیک نیوز ہمیں بھی اتنا ہی تکلیف پہنچاتی ہے یا ہمیں بھی اسی طرح ٹارگٹ کرتی ہے جس طرح سے کہ آپ کو کرتی ہے یا کسی اور ارباب اختیار کو کرے۔ ہمارا مدعا اس پہ صرف یہ ہے کہ آپ قانون سازی کر رہے ہیں، اتنا سخت آپ نے قانون بنایا اور جو کہ صرف اطلاق اب صحافیوں پر نہیں ہوتا، عام شہری پر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں یہ ڈیوائس ہے اور جو بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس رکھتا ہے۔ دیکھیں، آئین پاکستان آپ کو سیاسی اوپینین رکھنے کا اور اس کو ایکسپریس کرنے کی گارنٹی دیتی ہے۔ بالکل، آئین پاکستان آپ کو اس چیز پر تحفظ فراہم کرتا ہے کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی آواز اٹھائیں، آپ کو کسی چیز پر اعتراض ہے۔ ہمارے یہاں کتنے پاکستانی ہیں جو کہ سٹیزن جرنلزم کر رہے ہیں، کتنے پاکستانی ایسے ہیں جو کہ جس کا مثال کے طور پہ نادرا کے ادارے کے ساتھ یا کسی ڈی سی آفس میں جاتا ہے، اس کی سنوائی نہیں ہوتی، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک اس ڈیوائس سے ویڈیو بناتا ہے، وہ سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں، میں ڈی سی صاحب کے دفتر آیا، بیٹھا رہا، میں 6 گھنٹے سے بیٹھا رہا، ڈی سی صاحب نے مجھے وقت نہیں دیا۔ وہ ہر عام آدمی تو صحافیوں تک نہیں پہنچ سکتا نا، وہ عام آدمی کی رسائی سوشل میڈیا تک ہے جس سے کہ صحافی خبر اٹھا لیتے ہیں۔ اب وہ بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اگر کسی عام آدمی نے کسی مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹلی جو ہم نے دیکھا اس کا اطلاق ہوا، اس قانون کے بننے سے پہلے جس چیز کا اطلاق ہوا وہ یہ تھا کہ ایک پاک پتن میں ایک واٹس ایپ گروپ کے ایڈمنسٹریٹر نے کو اٹھا لیا گیا، اس کو زیر حراست لے لیا گیا، اس کی گرفتاری ڈال دی گئی، مقدمہ اس پر بنا دیا۔ کیونکہ اس نے جو گروپ بنایا تھا اور جس گروپ کا وہ ایڈمن تھا، اس گروپ میں کسی اور نے کوئی ایسی متنازع یا ایسی غیر مہذب قسم کی چیز شیئر کر لی اور اس سے یہ سوال ہوا کہ آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب سا قانون بنایا ہے جس کا اطلاق سارے پاکستانیوں پر ایکولی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آج جب احتجاج کر رہے تھے تو ہم بار بار لوگوں سے بھی یہ درخواست کر رہے تھے کہ آپ اس میں ہمیں جوائن کریں۔ یہ صرف صحافیوں کا پرابلم نہیں ہے، اب یہ پاکستانیوں کا پرابلم ہے۔ شفا، یہ مشاورت کے بغیر بنایا گیا۔ آپ سے مزید ہم جاننا چاہیں گے، یہ متنازع پیکا ایکٹ لانے کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کے کیا مقاصد ہیں اور وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ حکومت جو ہے اس بل کی منظوری اور نفاذ میں اتنی جلد بازی انہوں نے کی ہے، اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، پہلے ہوا کرتا تھا توہین عدالت، پھر ایک اور آیا توہین مذہب، یہ چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں نا۔ پھر اب آیا ہے توہین پارلیمان، توہین پارلیمان بھی چلیں، توہین پارلیمانی لیڈر۔ اب اس قانون کے تحت میں اپنے
जिस नुमाइंदे को मैंने वोट दिया है, जो मेरे हलके से मुझसे वादे कर कर आकर उस पार्लियामान में बैठा है, उससे भी मैं तनकीद नहीं कर सकती, उससे भी मैंने ये सवाल नहीं कर सकती कि आपने मुझसे ये वादा किया था जब आप इलेक्शन लड़ने के लिए, वोट लेने के लिए हमारे घर पर आए थे कि आप यहाँ पर सड़कें जो हैं वो गटर बनवाएंगे या नालियाँ बनवाएंगे। अब मैं आपसे भी नहीं पूछ सकती, इसमें उन पर भी पाबंदी लगा दी है कि उनसे भी आप कुछ सवाल नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि मैं तो इसको यही कहती हूँ कि अब ये तौहीन पार्लिमानी लीडर, तौहीन हुकूमत, तौहीन फ़लाँ दफ्तर, तौहीन ये, तौहीन वो, बस अब ये तौहीन फ़लाना है। आगे आप खाली जगह पुर कर लें। जिस शख्स के ख़िलाफ़ आपने कोई ख़बर लगानी है, अगर उसको अपनी तौहीन पसंद नहीं आई और अगर वो चाहे और उसमें इतना दिल गुर्दा नहीं है, सब्र तहम्मुल नहीं है कि वो आपकी तनकीद को बर्दाश्त करे, तो वो ये कह सकता है कि आपने फ़लाने की तनकीद की, तौहीन की है और इसकी वजह से आप जेल में जाएंगे। सही, दुरुस्त फरमाया। अच्छा, ये भी कहिएगा कि मुतनाज़ा पीके एक्ट पार्लियामेंट से तो मंजूर हो चुके हैं, सदर की मंजूरी के बाद ये मुतनाज़ा बिल बाकायदा कानून बन जाएगा। इस बिल के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। क्या हुकूमत, आपको लगता है कि ये एहतजाज जो चल रहे हैं इनको नज़रअंदाज करते हुए जबरी तौर पर बिल को नाफिज कर देगी? देखिए, मैंने पिछले दिनों मुझे किसी शख्स ने कहा था कि ये मुल्क जो है वो शरीफ आदमी के रहने की जगह अब रह नहीं गई है। तो यहाँ पर बदमाशी चल रही है और बदमाशी से ही एक तरह से हुकूमत ने इसको पास कराया है ना। हमसे तो कोई बातचीत नहीं की थी। जब एक तरफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमें ये कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई और मैं इस गलती को तस्लीम करता हूँ कि हमने आपसे मुशावरत नहीं की, तो बस बात ही ख़त्म हो गई। तो उन्होंने बदमाशी के ज़ोर पर, धौंस धांधली के ज़ोर पर अपने आप को इस कानून को मंजूर तो करा लिया है। अब मेरी आखिरी उम्मीद सदर मुमलिकत का दफ्तर है और वहाँ से अब देखना ये है कि क्या उनको भुट्टो साहब का नज़रिया याद रहता है और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर स्टैंड लेती है और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस पर एतराज़ात लगा के वापस भिजवाते हैं कि इसको बेहतर बनाओ, इसको देखो, इस पर सहाफ़ियों से मुशावरत करो, या वो भी इसको तस्लीम कर लेंगे और इस पर जुम्बिश कलम से इसको नाफिजुल अमल कर देंगे। ये चीज़ देखनी है। देयर इज़ स्टिल होप फॉर मी एटलीस्ट, और मुझे तो उनसे बड़ी उम्मीद है अभी भी। ठीक, हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि पीका एक्ट तरमीम बिल की मंजूरी से पहले एंकर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की वजीर इत्तलात से मुलाकात हुई, जिसमें आप भी शामिल थी। मुलाकात में बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और इस मौका पर हुकूमत की जानिब से क्या यकीन दहानियाँ कराई गईं और उन पर कितना अमल दरामद हुआ? उसमें हमें ये यकीन दहानियाँ कराई गई थी कि इस पर ज़रूर मुशावरत करते हैं और उन्होंने हमसे ये कहा था कि आप अपनी तहरीरी सिफारिशात जो हैं या तहरीरी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हमें पहुंचा दें। तो अगले दिन हमारे कुछ नुमाइंदे जो थे हमारी एसोसिएशन के और दीगर सहाफ़ी जो थे वो सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में पहुँचे और ये तहरीरी सिफारिशात लेकर पहुँचे। वहाँ पर कायमा कमेटी में ये बिल इतनी उजलत में और इतनी तेज़ी से ये पास हुआ और ऐसा तासुर मिला कि वो सुनने ही नहीं चाह रहे थे वो बात हमारी, ना ही उन्होंने तहरीरी सिफारिशात हमसे ली और वो ये कहते थे कि भाई आप चूँकि कमेटी के मेंबर नहीं हैं तो आप नहीं दे सकते। तो फिर साथ जो कामरान मुर्तज़ा साहब थे JUIFA के रहनुमा, उन्होंने भी तहरीरी तौर पर अपनी सिफारिशात और अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए थे। उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ, वो भी धरी की धरी रह गई। और बड़ी उजलत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि मुनहरिफ कहलाए जा रहे हैं आजकल, फैसल सलीम साहब जो कि उस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बड़ी तेज़ी में उसको पास भी करा दिया और पास करके और बाद में वो कहते फिरते रहे कि मैंने तो वोटिंग ही नहीं की क्योंकि चेयरमैन तो वोट कर नहीं सकता, तो मैं तो इसके खिलाफ था, मैं तो इसके खिलाफ था। हुजूर, आपके हाथ से एक चीज़ निकल के चली गई तो आप कैसे इसके खिलाफ थे? तो बाद में हमें ये भी समझ में आया कि हर शख्स जो भी वहाँ पर जब सेनेट से वॉकआउट हुआ और कल के सेशन में, और सेनेट से वॉकआउट होने के बाद सेनेटर्स हुकूमती जमातों के और अपोजिशन की जमातों के हमारे साथ आकर बैठे, तो उन्होंने हर शख्स ने ये कहा कि हम तो इसके खिलाफ हैं, देखें इसमें ये मसाइल हैं, इसमें वो मसाइल हैं। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि जब सभी खिलाफ हैं तो पास कैसे कर लिया भाई आप लोगों ने? पास कैसे हो गया ये जब आप सारे ही खिलाफ हैं? तो बस हमें तो फिर समझ ना आई कि क्या हुआ कल और फिर आज पास हो गया। हमें वैसे इस चीज़ की उम्मीद भी थी और इस चीज़ की तवक्को भी थी कि जो हुकूमत के हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं उसमें इन्होंने पास ही कराना था, इनके पास और कोई चारा नहीं था इसका वो कुछ नहीं कर सकते थे, पास ही कराना था और यही उनको शायद करने की बिल्कुल सही आपने फरमाया। बहुत शुक्रिया शिफा यूसुफजई साहिबा। और आपने बताया कि क्या होता रहा कि एंकर्स के साथ जो मुलाकातें होती रहीं, हुकूमती वफ्द की अता तारड़ साहब जिन्होंने इसे अपनी गलती तो माना, तस्लीम भी किया, लेकिन इस्लाह की जानिब उन्होंने कोई कदम नहीं बढ़ाया, कोई मुशावरत इस सिलसिले में की नहीं गई। और ख़ास तौर पर जब ये आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा उजलत में जब आप ये कानून साजियाँ करवाते हैं तो फिर इन पर सवालात भी उठते हैं और लोगों के कान खड़े होते हैं कि जनाब ऐसी भी क्या जल्दी है जो आप इतनी जल्दी ये कानून मंजूर करवा रहे हैं जिसमें 3 साल कैद की सज़ा है, 20 लाख रुपए तक जुर्माना है और दोनों भी इसमें हो सकते हैं। तो जनाब अब जो बोल है वो अब देख रहे हैं कि सदर मुमलिकत के कोर्ट में है, लेकिन सदर मुमलिकत के पास इस ज़मन में कोई ख़ास ज़्यादा इख्तियार होते नहीं हैं। उन्होंने
मंजूर करना ही होता है बिल, या वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार वापस भेज के ये कह सकते हैं कि इस पर ज़रा नज़रसानी की जाए या इसकी कोई शिक है उसको थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता।